साथियों, तैयारी करो હવે. અમારી સરકાર જીએસટીમાં પણ રિફોર્મ કરી રહી છે અને આ દિવાળી પહેલા એક મોટી ભેટ સોગાત તમારા માટે તૈયાર થઈ રહી છે. और जीएसटी रिफॉर्म के कारण हमारे लघु उद्यमियों को मदद मिलेगी और बहुत सी चीजों पर टैक्स भी कम हो जाएगा. इस बार की दिवाली पर व्यापारी वर्ग हो या फिर हमारे बाकी परिवारजन, सबको खुशियों का डबल बोनस मिलने वाला है. साथियों, अभी मैं पीएम सूर्यघर की बात कर रहा था. अब पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से हम बिजली बिल जीरो कर रहे हैं. गुजरात में अभी तक इस स्कीम से करीब 6 लाख परिवार जुड़ चुके हैं. इन परिवारों को सरकार की तरफ से अकेले गुजरात में ही 3,000 करोड़ रुपए से अधिक दिए गए हैं. इससे अब उनको हर महीने बिजली बिल में बड़ी बचत हो रही है. साथियों, अहमदाबाद शहर आज सपनों और संकल्पों का शहर बन रहा है. लेकिन एक समय था जब लोग अहमदाबाद को गर्दाबाद कहकर मजाक उड़ाते थे. चारों तरफ उड़ती धूल, मिट्टी, कूड़े कचरे के ढेर, यही शहर का दुर्भाग्य बन गया था. मुझे खुशी है कि आज स्वच्छता के मामले में अहमदाबाद देश में नाम कमा रहा है. ये हर अहमदाबादी के सहयोग से संभव हो पाया है. लेकिन साथियों, ये स्वच्छता, આ સ્વચ્છતાનું અભિયાન એક દિવસનું નથી. એ પેઢી દર પેઢી રોજે રોજ કરવાનું કામ છે. સ્વચ્છતા એ સ્વભાવ બનાવીએ તો જ ધાર્યું પરિણામ મેળવી શકીએ. સાથીઓ, આપણી આ સાબરમતી નદી કેવા હાલ હતા. एक सूखा नाला हुआ करता था. सर्कस होते थे उसमें, बच्चे क्रिकेट खेलते थे. अहमदाबाद के लोगों ने संकल्प लिया कि स्थिति को बदलेंगे. अब यहां की साबरमती रिवर फ्रंट इस शहर का गौरव बढ़ा रहा है. साथियों, कांकरिया झील का पानी भी खरपतवार की वजह से हरा और बदबूदार रहता था. आसपास टहलना भी मुश्किल होता था और असामाजिक तत्वों के लिए पसंदीदा जगह तो हुई करती थी. वहां से कोई निकलने का हिम्मत नहीं करता था. आज ये घूमने फिरने की सबसे बेहतरीन जगह बन चुकी है. तालाब में बोटिंग हो या किड सिटी में बच्चों के लिए मस्ती और ज्ञान का संगम, ये सब अहमदाबाद की बदलती तस्वीर है. કાંકરિયા કાર્નિવલ હવે તો અમદાવાદનું મોટું ઘરેણું બની ગયું છે. એણે અમદાવાદની નવી પહેચાન ઊભી કરી દીધી છે. साथियों, अहमदाबाद आज टूरिज्म का एक आकर्षक केंद्र बनकर उभरा है. अहमदाबाद यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है. पुराने दरवाजे हो, साबरमती आश्रम हो या यहां की धरोहरें, आज हमारे शहर पूरी दुनिया के मानचित्र पर चमक रहा है. अब टूरिज्म के नए और आधुनिक तौर तरीकों का भी यहां तेजी से विकास हो रहा है. અને આપણે જ્યારે ટુરિઝમની વાત કરીએ ને ત્યારે ગુજરાત તો દસાડા દફતરમાં એનું નામ જ નહોતું. ટુરિઝમની વાત આવે એટલે ગુજરાતના લોકો કહે ચાલો ત્યારે આબુ જઈએ, અને દક્ષિણ ગુજરાતવાળા દીવ દમણ જાય. આ બે છેડે આપણી દુનિયા હતી.
અને ધાર્મિક રીતે જોનારા લોકો હોય તો સોમનાથ જાય, દ્વારકા જાય કે અંબાજી જાય, 4-5 કાંઈ ન મળે. આજે ગુજરાત ટુરિઝમ માટેનું એક મહત્વનું ડેસ્ટિનેશન બની ગયું. એ કચ્છના રણમાં સફેદ રણ જોવા માટે દુનિયાને ઘેલું લાગે. સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જોવાનું મન થાય. બેટ દ્વારકાનો બ્રિજ જોવા લોકો આવે, ગાડીમાંથી ઉતરીને પેદલ ચાલે. એકવાર નિર્ણય કરીએ ને દોસ્તો, પરિણામ આવીને રહેતું હોય છે. आज अहमदाबाद कंसर्ट इकोनॉमी का बड़ा केंद्र बन रहा है. कुछ महीने पहले जो कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट यहां हुआ, उसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई है. 1 लाख की सीटिंग कैपेसिटी के साथ अहमदाबाद का स्टेडियम भी सबके आकर्षण का केंद्र है. ये दिखाता है कि अहमदाबाद बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स भी करा सकता है और बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए भी तैयार है. साथियों, शुरुआत में मैंने आपसे त्योहारों का जिक्र किया था. ये त्योहारों का मौसम है. अब नवरात्रि, विजयादशमी, धनतेरस, दीपावली, ये सभी त्योहार आ रहे हैं. ये हमारी संस्कृति के उत्सव तो है ही, ये आत्मनिर्भरता के भी उत्सव होने चाहिए. और इसलिए मैं आपसे एक बार फिर अपना आग्रह दोहराना चाहता हूं और आज पूज्य बापू की धरती से देशवासियों से भी मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं, हमें जीवन के अंदर एक मंत्र बनाना है. हम जो भी खरीदेंगे वो मेड इन इंडिया होगा, स्वदेशी होगा. घर की साज सज्जा के लिए जो भी सामान हो, मेड इन इंडिया हो. यार दोस्तों को गिफ्ट के लिए कुछ देना है, उपहार वही जो भारत में बना हो, भारत के लोगों द्वारा बनाया गया हो. और मैं विशेष रूप से दुकानदार भाई बहनों को कहना चाहता हूं, व्यापारियों से कहना चाहता हूं, इस देश को आगे बढ़ाने में आप बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं. आप तय कर लीजिए, विदेशी माल नहीं बेचेंगे. और बड़े गर्व के साथ बोर्ड लगाइए कि मेरे यहां स्वदेशी बिकता है. हमारे इन छोटे छोटे प्रयासों से ये उत्सव भारत की समृद्धि के महोत्सव बनेंगे. साथियों, घनी बार શરૂઆતમાં લોકોને નિરાશા જોઈ બહુ હોય એટલે મને યાદ છે જ્યારે મેં પહેલી વાર રિવરફ્રન્ટની વાત મૂકેલી તો બધા લોકોએ મજાક માંડી. રિવરફ્રન્ટ થઈ ગયો કે ના થઈ ગયો? થઈ ગયો કે ના થઈ ગયો? સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી માટે મેં અહીંયા એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરેલી તો બધાએ મારા બાલ નોચી લીધેલા. બધા કે આ તો ચૂંટણી આવી એટલે મોદી સાહેબ લાયા છે. સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી થયું કે ના થયું ભાઈ? દુનિયા જોઈને અચરજ પામે છે કે નથી પામતી? કચ્છનો રણોત્સવ, લોકો કે સાહેબ આ કચ્છમાં કોણ જશે, રણમાં તો કોઈ જતું હશે? આજે લાઈન લાગે છે, બુકિંગ લોકો 6-6 મહિના પહેલા બુકિંગ કરાવે છે. થયું કે ના થયું? ગુજરાતની અંદર વિમાનનું કારખાનું લાગે, કોઈએ કલ્પના કરી? મને યાદ છે જ્યારે મેં ગિફ્ટ સિટીની કલ્પના મૂકી હતી ત્યારે
લગભગ બધાએ એને મજાકમાં લીધી હતી. આવું બધું ક્યાંથી હોય, આવી બધા આવા બિલ્ડિંગો ક્યાંથી હોય ને આવું બધું શું હોય અહીંયા. આજે ગિફ્ટ સિટી દેશની સૌથી મોટી ગૌરવ ગાથા લખી રહ્યું છે દોસ્તો. અને આ બધી બાબતો હું તમને એટલા માટે યાદ કરાવું છું, તમે બારીકીથી જોશો આ દેશના સામર્થ્યની જો તમે પૂજા કરો તો તમારા સંકલ્પને દેશવાસીઓ ક્યારેય નિષ્ફળ નથી જવા દેતા. દેશવાસીઓ લોહી પાણી એક કરી દેતા હોય છે. આટલા બધા આતંકવાદી હુમલા થયા, દુશ્મનોને કંઈ નહીં થાય એવું માનતા હતા. સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક કરી એમના લોન્ચિંગ પેડ ઉડાડી દીધા. એર સ્ટ્રાઇક કરી એમના ટ્રેનિંગ સેન્ટર ઉડાડી દીધા. ઓપરેશન સિંદૂર કર્યું, એમની નાભી પર જઈને વાર કર્યો. ચંદ્રયાન શિવ શક્તિ પોઈન્ટ જ્યાં કોઈ નહીં ગયું ત્યાં ભારતનો તિરંગો ઝંડો પહોંચી ગયો. ઇન્ટરનેશનલ સ્પેસ સેન્ટર પર શુભાંશુ શુક્લ જઈને આવ્યા અને હવે ગગનયાનની તૈયારી ચાલી રહી છે. આપણું પોતાનું સ્પેસ સ્ટેશન બને એ દિશામાં કામ ચાલી રહ્યું છે. साथियों, एक घटनाओं કહે છે कि अगर संकल्प लइए, संकल्प के प्रति श्रद्धा હોય, समर्पण હોય તો જનતા જનાર્દન જે ઈશ્વરનું રૂપ છે એના આશીર્વાદ પણ મળતા હોય, તેનો સાથ મળતો હોય છે. અને એ જ વિશ્વાસથી હું કહું છું, આ દેશ આત્મનિર્ભર બનીને રહેશે. આ દેશનો પ્રત્યેક નાગરિક વોકલ ફોર લોકલનો વાહક બનશે. આ દેશનો પ્રત્યેક નાગરિક સ્વદેશીના મંત્રને જીવી જાણશે. અને પછી આપણને ક્યારેય ઓશિયાળા થવાનો વારો નહીં આવે દોસ્તો. જ્યારે કોવિડના સ્થિતિ હતી, ભૂતકાળ કહેતો કોઈ જગ્યાએ વેક્સિન બન્યું હોય તો આપણા દેશમાં આવતા 40 વર્ષ લાગી જતા હતા. લોકો કહેતા હતા કોવિડમાં થશે શું? અરે આ દેશે નક્કી કર્યું, વેક્સિન પોતાની બનાવી દીધી અને દેશના 140 કરોડ સુધી વેક્સિન પહોંચાડી દીધી. આ દેશનું સામર્થ્ય છે. એ સામર્થ્યના ભરોસે હું ગુજરાતના મારા સાથીઓને કહું છું કે આપે મને જે શિક્ષણ આપ્યું છે ને, આપે મારું જે ઘડતર કર્યું છે ને, આપે મારામાં જે જોમ ભર્યું છે, જે ઉર્જા ભરી છે, 2047 દેશ જ્યારે આઝાદીના 100 વર્ષ મનાવતો હશે, આ દેશ વિકસિત ભારત બનીને રહ્યો હશે.